اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہے ہمارے زبان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہمارے چینل فرسٹ لرننگ پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کلاس 9 کا کوشچن پیپر۔ یہ سیمپل کوشچن پیپر ہے جو 2024-25 کے لیے ہے۔ جو بچے 2025 میں فائنل ایگزام دیں گے یہ کوشچن پیپر ان کے لیے ہے، اور یہ کلاس 9 کا ہے۔ اور آپ کے یہ کوشچن پیپر 80 مارکس کے ہوں گے اور 3 گھنٹہ ٹائم رہے گا۔ آپ کو یہ کوشچن پیپر سے بہت فائدہ ملے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ایگزام میں کس طرح کے کوشچنس آنے والے ہیں، اور اس کوشچن سے آپ کو کم سے کم 4-5 کوشچن ضرور ملیں گے۔ تو اسی لیے پوری ویڈیو کو پوری دیکھیں، اسکپ کیے بغیر دیکھیں، ایک ایک کوشچن کو اچھے سے سمجھیں، ایک ایک سوالوں کے جواب کو سمجھیں، اور پوری ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ سوال ایک ہے، درج ذیل اقتباس کو پڑھیے اور سوالوں کے جواب دیے گئے اشاروں کے مطابق لکھیے۔ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسی کے مطابق آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ پہلے اس اقتباس کو پڑھتے ہیں، پھر اس کے سوالوں کے جواب لکھیں گے۔ ماں کا دودھ روزے اول سے نومولود کے لیے آب حیات ہے۔ پہلی غذا جو اسے منہ کے ذریعے ملتی ہے وہ اس کی ماں کا دودھ ہے۔ بنی نوع انسان جب سے ہے، یہ نعمت ہر انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ماں سے فراہم کرائی۔ ماں کا دودھ کیا ہے؟ روزے اول یعنی پہلے دن سے نومولود، یعنی جو بچہ پیدا ہوتے ہیں، جو نئے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ آب حیات ہے۔ اور بچے کے منہ میں جو پہلی غذا جاتی ہے وہ اس کی ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ بنی نوع انسان یعنی انسان جب سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نعمت فراہم کی ہے، اور تا قیامت یہ طریقہ اور اس کے برکات قائم و دائم رہیں گے۔ اور قیامت تک کیا ہے؟ اس کے برکات کیا ہے؟ قائم و دائم رہیں گے۔ مگر بھلا ہو اس 21ویں صدی کا، اس میں ذرائع ابلاغ کی مدد سے یاد دلایا جائے جیسے انسان یہ سبق بھول گیا۔ جی ہاں، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آج کا سماج مصنوعی چمک دمک میں گم ہو گیا ہے اور قانون فطرت کو بھولتا جا رہا ہے۔ آج انسان ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ طبقات میں بڑھ چکا ہے۔ آج کا انسان کیا ہے؟ 3 حصوں میں بڑھ چکا ہے: ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ طبقات میں، یعنی طبقے میں بڑھ چکا ہے۔ جو جتنا ترقی یافتہ ہے قانون فطرت سے اتنا ہی دور ہوتا جاتا ہے۔ جو انسان جتنا ترقی یافتہ ہے وہ قانون فطرت سے، یعنی فطرت کا قانون، یعنی جو قدرتی قانون ہے، اس سے کیا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ ذرائع ابلاغ مانے ہوتا ہے، ذرائع ابلاغ مانے ہوتا ہے، ابلاغ مانے تو خبر، ذرائع ذریعے کی جمع۔ تو آج کل ہمیں خبر کس چیز سے ملتی ہے؟ موبائل سے، نیوز سے، واٹس ایپ سے، یا اخبار سے، پیپر سے۔ تو ذرائع ابلاغ کسے کہیں گے؟ جو پیپر سے ہمیں خبر ملتی ہے، یا ٹی وی کے نیوز سے خبر ملتی ہے، یا ہم موبائل میں دیکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ ہے، یعنی نیوز کا ذریعہ ہے۔ آئیے اب اس کے سوالوں کا دیکھ لیتے ہیں۔ روزے اول سے کیا چیز نومولود کے لیے آب حیات ہے؟ تو یعنی پہلے دن سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس کی زندگی کے لیے کیا سب سے اچھی چیز ہے؟ تو ماں کا دودھ، گائے کا دودھ، بھینس کا دودھ، بکری کا دودھ۔ تو کیا ہوگا؟ ماں کا دودھ۔ ٹھیک ہے، ماں کا دودھ۔ سوال 2 ہے، آج کا سماج کتنے طبقات میں بڑھ چکا ہے؟ تو آج کا سماج کتنے طبقات میں بڑھ چکا ہے؟ ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور غیر ترقی یافتہ، یعنی 3 حصے میں بڑھ چکا ہے، 3 طبقات میں بڑھ چکا ہے۔ تو یہاں کیا لکھیں گے؟ 3 لکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ 21ویں صدی کس چیز کا دور ہے؟ سائنس کی تنزلی کا دور، سائنس کے جمود کا دور، سائنس کے عروج کا دور، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کیا ہوگا؟ سائنس کے عروج کا دور۔ آج کا سماج گم ہو گیا ہے، کس میں گم ہو گیا؟ قدرتی چمک دمک میں، مصنوعی چمک دمک میں، دولت کی چمک دمک میں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کس میں گم ہو گیا ہے۔ آج کا سماج مصنوعی چمک دمک میں گم ہو گیا۔ تو اس کا آنسر کیا ہوگا؟ آج کا سماج مصنوعی چمک دمک میں گم ہو گیا ہے۔ اب آپ کا دوسرا کوشچن ہے، درج ذیل اشار کو پڑھیے اور اشاروں کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے۔ پڑھیں گے، آیا ہے بہار کا زمانہ، باغوں میں نکھار کا زمانہ، کلیاں کیا کیا چٹک رہی ہیں، ساری روشیں مہک رہی ہیں۔ روشیں کس کو کہتے ہیں؟ پھول کی کیاری کو۔ ہلکی ہلکی یہ ان کی خوشبو،
پھیلی ہوئی ہے چمن میں ہر سو، چڑیا گاتی ہے گیت پیارے، سنتے ہیں پھول چمن میں سارے۔ اب اس کے سوال پڑھتے ہیں۔ باغوں میں نکھار کی وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ بہار کا زمانہ آیا تو کیا لکھیں گے؟ بہار کا زمانہ۔ کلیاں چٹکنے سے کیا مراد ہے؟ پھول کا کھلنا، کلیوں کا مرجھانا، کلیاں نکلنا، اس میں سے کوئی نہیں، تو پھول کا کھلنا۔ کلیاں چٹکنے سے کیا مراد ہے؟ پھول کا کھلنا۔ چمن میں کس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے؟ تو چمن میں عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، پھول کی خوشبو، پھلوں کی خوشبو، پودے کی خوشبو۔ تو کس کی خوشبو ہے؟ پھولوں کی خوشبو ہے۔ سوال 4 ہے، چڑیا گاتی ہیں گیت پیارے کا مطلب کیا ہے؟ چڑیا اداس ہیں، چڑیاں اڑ رہی ہیں، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ان میں سے کوئی نہیں، تو کیا ہوگا؟ چڑیا چہچہا رہی ہیں۔ چڑیا گاتی ہیں گیت پیارے کا مطلب کیا ہے؟ چڑیاں چہچہا رہی ہیں۔ سوال 3 ہے، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 150 الفاظ میں مضمون لکھے۔ یہ آپ کو 10 نمبر کا ہے، تو آپ مضمون لکھنا ضرور سیکھ لیں اور خوب اچھی طرح سے مضمون کی پریکٹس کریں، کیونکہ یہ کیا ہے 10 نمبر کے ہیں اور آپ کو 150 الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو کیا کیا ٹاپک ہے؟ کھیل کود اور صحت، قومی اتحاد، پسندیدہ شخصیت۔ ان میں سے کسی ایک پر آپ کو 150 الفاظ میں مضمون لکھنا ہے۔ سوال 4 ہے، کتابیں منگوانے کے لیے پبلیشر کو خط لکھیے۔ آپ کو ایک خط لکھنا ہے جس میں یہ لکھنا ہے کہ مجھے کتاب منگوانی ہے۔ یہ بھی 6 نمبر کے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتابیں منگوانے کے لیے پبلیشر کو خط لکھیے، تو آپ کو خط لکھنا ہے، یا اس کے بدلے آپ کو یہ لکھنا، تعلیمی سیر پر جانے کے لیے پرنسپل صاحب سے اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست لکھیں۔ ان دونوں میں سے آپ کو ایک لکھنا ہے، یا کتابیں منگوانے کے لیے پبلیشر کو خط لکھے، یا تعلیمی سیر پر جانے کے لیے یعنی ایجوکیشنل ٹرپ پر جانے کے لیے پرنسپل صاحب سے اجازت حاصل کرنے کے لیے درخواست لکھیے۔ سوال 5 ہے، کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے حامد، دہلی، جمنا ندی وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے، جو کسی خاص چیز یا جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے؟ حامد ایک لڑکے کا نام ہے، دہلی شہر کا نام ہے، اور جمنا ندی ہے۔ کسی چیز، جگہ یا جاندار کے عمومی نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے قلم، شہر، پیڑ وغیرہ۔ اب کوئی جیسے یہاں شہر کا نام نہیں دیا ہوا، صرف شہر دیا ہوا ہے، یہ پیڑ کا نام نہیں ہے، صرف پیڑ لکھا ہوا، قلم نہیں دیا ہوا ہے کہ لال قلم ہے، بلو قلم ہے، پیلی قلم ہے، یا موٹا قلم ہے، پتلا قلم ہے، تو اس کی خاص پہچان نہیں بتائی گئی ہے، تو اسے اسم نکرہ کہیں گے۔ اسی طرح نیچے دی گئی مثالوں میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ پہچان کر الگ الگ لکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ اس میں اسم معرفہ کون ہے اور اسم نکرہ کون ہے۔ تو ندی، ندی کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا، کیونکہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ جمنا ندی، گنگا ندی یا ہگلی ندی، اس کا نام نہیں دیا ہوا، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ پودا، پودے کا بھی نام نہیں دیا ہوا کہ کون سا پودا ہے، پودے کا بھی نام نہیں دیا ہوا کہ یہ کون سا پودا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا۔ غالب، غالب ایک شاعر ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں، تو ان کا نام دیا ہوا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا شاعر، لکھا ہوا غالب، تو غالب کیا ہوگا؟ اسم معرفہ ہوگا، آپ اس کو اسم معرفہ میں لکھیں گے۔ جنگل، جنگل بھی کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا، کیونکہ یہ جنگل کا نام نہیں دیا ہوا کہ یہ کہاں کا جنگل ہے، ریگستان کا جنگل ہے یا کہیں اور کا جنگل ہے۔ سورج، سورج تو نام دیا ہوا، یہ سورج ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم معرفہ ہوگا۔ مور، مور بھی ایک خاص جانور کا نام ہے، تو یہ بھی اسم معرفہ ہوگا۔ چاند، چاند بھی کیا ہوگا؟ اسم معرفہ ہوگا۔ درخت، اب درخت اسم معرفہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس چیز کا درخت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آم کا درخت ہے، املی کا درخت ہے، یا کھجور کا درخت ہے، تو اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا۔ لندن ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ ایک خاص جگہ کا نام ہے، تو یہ ہوگا اسم معرفہ۔ اور گنگا ندی کیا ہوگا؟ گنگا ندی کا نام دیا ہوا ہے، تو یہ بھی اسم معرفہ ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ مثالیں دیتے ہوئے فاعل اور مفعول میں فرق واضح کیجیے۔ یہ 4 نمبر کے ہیں، اور آپ کو یہ کس سے دیا گیا ہے؟ آپ کے اردو قواعد سے کوشچن ہے۔ فاعل اور مفعول میں فرق واضح کیجیے اور مثالیں بھی دیجیے۔ سوال 7 ہے، درج ذیل اقتباس کو غور سے پڑھیے اور دیے گئے اشاروں کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس میں جو بھی دیا گیا ہے اسی کے حساب سے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ تو اسے ہم پہلے پڑھیں گے۔
गांव अमूमन कुदरत का सच्ची जलवागाह होता है। वहाँ के सीन अपनी सादगी और दिलफरेब कैफियतों के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। ऐ शहर के नाजो ख्याल और चाबुक दस्त कारीगरों, वहाँ तुम्हारी सनाइयों की बिल्कुल कदर नहीं। वहाँ सिर्फ कुदरत की कारीगरी इज्जत की निगाह से देखी जाती है और खुदा की फयाजियाँ बड़ी कामयाबी और नहायत शौक के साथ पसंद की जाती है। इनके खुशी का पैमाना बहुत छोटा और तंग है। वो थोड़े अरसे में खुश हो जाते हैं और अदना मुसर्रत इनकी दिल फरेबी के लिए काफ़ी होती है। वो लहलहाते हुए सब्ज़ार जिन्हें वो रोज़ सुबह शाम आते जाते वक्त देखा करते हैं, इनके मसरूर कर देने के लिए बहुत काफ़ी है। जो गांव के लोग होते हैं वो छोटी छोटी बात में खुश हो जाते हैं और जो खुदा की बनाई हुई चीज़ है उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। रोज़ सुबह शाम जाते हैं और लहलहाते हुए सब्ज़ार को देखकर ही वो खुश हो जाते हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। तो ये जो इक़्तिबास है ये किससे लिया गया है? इस इक़्तिबास के सबक और मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो ये आपका कौन सा सबक है? देहात की ज़िंदगी है। और किसने लिखा है? अब्दुल हलीम शर्र ने लिखा है। ठीक है, ये जो आपका इक़्तिबास लिया गया है ये देहात की ज़िंदगी से लिया गया है और किसने लिखा है? अब्दुल हलीम शर्र ने लिखा है। गांव अमूमन कुदरत का क्या होता है? बेकार जलवागा, बदनुमा जलवागा, झूठी जलवागा, सच्ची जलवागा। तो ये क्या होगा? सच्ची जलवागा। गांव अमूमन कुदरत का सच्ची जलवागा होता है। कहाँ के सीन अपनी सादगी और दिलफरेब कैफियतों के साथ इंतहा से ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। कहाँ के सीन? शहर के सीन, चिड़ियाघर के सीन, गांव देहात के सीन, अजायब घर के सीन। तो क्या होगा? गांव देहात के सीन, क्योंकि गांव देहात क्या है? बहुत खूबसूरत होता है, पेड़ पौधे होते हैं, खेत होते हैं और साफ़ सुथरी हवा होती है और साफ़ सुथरी वहाँ पर हवा होती है। तो वहाँ का जो सीन है बहुत खूबसूरत होता है, दिल को क्या है? बहुत अच्छा लगता है। वहाँ सिर्फ किसकी कारीगरी इज्जत की निगाह से देखी जाती है? कुदरत की कारीगरी, शहर की कारीगरी, गैर मुल्की कारीगरी या मसनूई कारीगरी? वहाँ सिर्फ कुदरत की कारीगरी इज्जत की निगाह से देखी जाती है। तो क्या होगा यहाँ? कुदरत की कारीगरी। वहाँ सिर्फ किसकी कारीगरी इज्जत की निगाह से देखी जाती है? तो कुदरत की कारीगरी, ये वाला होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। मौलवी साहब को अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था और अक्सर इसका जिक्र फ़ख्रिया लहजे में किया करते थे। उर्दू अदब में इनकी जिन तसानीफ़ ने धूम मचा रखी है, इनके नज़दीक वो बहुत मामूली थी। वो कहा करते थे, मेरी तमाम उम्र का सिला कलाम मजीद का तर्जुमा है। इसमें मुझे जितनी जहमत उठानी पड़ी है इसका अंदाज़ा कुछ मैं ही कर सकता हूँ। एक लफ्ज़ के तर्जुमे में मेरा सारा सारा दिन सर्फ हो गया, यानी खर्च हो गया। मियाँ सच कहना, कैसा मुहावरा की जगह मुहावरा बैठाया है। हमने कहा, मौलवी साहब बैठाया नहीं ठूंसा है। जहाँ ये फ़करा कहा मौलवी साहब उछल पड़ते, बड़े खफा होते और कहते, कल के लौंडो मेरे मुहावरों को गलत बताते हो। मियाँ मेरी उर्दू का सिक्का तमाम हिंदुस्तान में बैठा हुआ, खुद लिखोगे तो चे बोल जाओगे। अब आपको बताना है कि ये इक़्तिबास कौन सा है, आपके किस सबक से लिया गया है और मुसन्निफ़ का नाम क्या है। इस इक़्तिबास के सबक और मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। तो ये किससे लिया गया है? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये आपके सबक का नाम है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। और इनके मुसन्निफ़ कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग हैं। मौलवी साहब को अपने किस फ़न पर बड़ा नाज था? तो मौलवी साहब को क्या? अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था। ठीक, अपने तर्जुमे पर बड़ा नाज था। बकौल मौलवी साहब इनकी तमाम ज़िंदगी का सिला क्या है? तो इनकी तमाम ज़िंदगी का सिला क्या है? कलाम मजीद का तर्जुमा। क्या बोले वो? मेरी तमाम उम्र का सिला कलाम मजीद का तर्जुमा है। मौलवी साहब मुसन्निफ़ की किस बात पर नाराज़ होते थे? जब मौलवी साहब पूछते थे, मियाँ सच कहना मुहावरे की जगह मुहावरा बैठाया है, तो मुसन्निफ़ क्या बोलते थे? साहब बैठाया नहीं ठूंसा है। तो ये फ़करा सुनकर क्या है? वो उछल पड़ते थे और नाराज़ हो जाते थे। मुसन्निफ़ का हवाला देते हुए किसी एक सबक के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। अब आपको 3 सबक दिया गया है। गुजरा हुआ ज़माना, हज अकबर, देहात की ज़िंदगी। आप इसमें मुसन्निफ़ का हवाला दीजिए और इस सबक पर क्या है? एक मुख्तसर नोट लिखिए।
सवाल 10 है, दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। माँ ने लड़के को क्या नसीहत की? ये आपके बुक के सवाल जवाब है और आपको इसका जवाब लिखना है। नसीर की बीमारी का सबब क्या था? नसीर की बीमारी का क्या सबब था? इब्तिदाई दौर के इंसान की जिंदगी कैसी थी? लड़के ने माँ की नसीहत सुनकर क्या अहद किया? इन सवालों के आपको जवाब देना है, सिर्फ 2 सवालों के। हिस्सा नज़म में देखते हैं, नवाए उर्दू जो है आपका। इशार बंद को पढ़िए और नीचे दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। जिन्होंने कभी न तालीम की कदर व कीमत, न जानी मुसल्लत हुई इन पर जुल्मत, मलूक व सलाती ने खोई हुकूमत, घरानों पे छाई अमीरों की नकबत, रहे ख़ानदानी न इज्जत के काबिल, हुए सारे दावे शराफत के बातिल। इसे पहले अच्छी तरह पढ़िए और इनके सवालों के जवाब लिखिए। इस नज़म और शायर का नाम लिखिए। तो इस नज़म का नाम क्या है? तालीम से बेतवजही। और किसने लिखा है? हाली ने लिखा है। ठीक है, इस नज़म का नाम है तालीम से बेतवजही का नतीजा, और किसने लिखा है? हाली ने लिखा है। शायर के बकौल जुल्मत मुसल्लत होने की वजह क्या है? क्या है? तालीम की कदर करना, अमीरी गरीबी, तालीम की नाकदरी। तो क्या है? तालीम की नाकदरी, ये जवाब होगा इसका। तालीम की नाकदरी की वजह से शायर के बकौल किसके घरानों पर नकबत छा गई? तालीम की नाकदरी की वजह से अमीरों के घराने पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, घरानों पे छाई अमीरों के नकबत। यहाँ क्या लिखेंगे? अमीरों के घराने पर। तालीम की नाकदरी की वजह से क्या चीज़ इज्जत के काबिल ना रही? तो ख़ानदानी इज्जत क्या है? काबिल ना रही। दर्ज झैल इशार को पढ़िए और दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम, राह वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम, मंजूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतज़ाम, दामन से अश्क पूछ कर दिल से किया कलाम, इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी। ये जो है आपका नज़म क्या है? रामायण के सीन से लिया गया है। रामायण का सीन आपकी जो नज़म है उससे लिया गया है। और इसके लिखने वाले कौन है? पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। ठीक है, राह वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम से क्या मुराद है? तो यहाँ पर ये मुराद है, शायर ये कह रहे हैं कि राम ने अपने बाप राजा दशरथ के हुक्म पर सर झुका दिया और इंतहाई फर्माबरदारी का सबूत देते हुए वनवास जाने के लिए उनसे रुखसत मांगी। ठीक है, जो राम है अपने बाप से मिलने गए हैं, और बाप का नाम क्या था? दशरथ। तो उन्होंने क्या? दशरथ के हुक्म पर सर झुका दिया, क्योंकि दशरथ ने राम को कहा था कि वो 14 साल के लिए जंगल चले जाएं, वनवास ले ले, यानी वन यानी जंगल, वास यानी वहां रहना, जंगल में रहने के लिए राजा दशरथ ने राम को भेज दिया था। तो राम ने क्या? सर झुकाकर अपने बाप का हुक्म माना। तो राह वफा की मंजिल अव्वल हुई तमाम से यही मुराद है। राम ने माँ कौशल्या के मिलने से पहले दामन से आंसू क्यों पोंछ लिए? इसलिए कि वो जब माँ से मिलने जाएंगे, अगर रोते हुए जाएंगे तो माँ का दिल और दुख जाएगा। दिल से क्या कलाम है से क्या मुराद है? दिल से क्या कलाम का मुराद ये है कि उन्होंने दिल ही दिल में बात किया कि अब माँ से मिलने जा रहा हूं, तो क्या है? अपने आंख से आंसू पोंछ लूं। शायर के हवाले से किसी एक नज़म के बारे में मुख्तसर नोट लिखिए। तालीम से बेतवजही का नतीजा, रामायण का एक सीन। इन दोनों में से आपको एक नोट लिखना है। दर्ज झैल में से सिर्फ 2 सवालों के जवाब लिखिए। मर्द का एतबार खोने से क्या मुराद है? हुकूमतों और कौमों पर जवाल कैसे आता है? शराफत और इज्जत का मेयार क्या है? शायर ने गिरिया आने का क्या सबब बताया? इनमें से 2 सवालों के जवाब आपको लिखने हैं। दर्ज झैल में से 2 सवालों के जवाब लिखिए। ये गुलजार उर्दू से है। खुदा हाफिज मुसलमानों का से शायर की क्या मुराद है? नज़म में बंजारा किसे कहा गया और क्यों? मजनू को लैला की माँ ने क्या मशवरा दिया? सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा, ये मिसरा बार बार क्यों दोहराया गया? इनमें से आपको 2 सवालों के जवाब लिखना है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। 16 पर सिर्फ एक नज़म का खुलासा लिखिए। बंजारा, किए जाओ कोशिश, फजील लतीफ़ा। इनमें से किसी एक नज़म का आपको खुलासा लिखना है। और 17 है, सिर्फ 2 इसनाफ पर मुख्तसर नोट लिखिए। आपको ये 2 सिन्फ है, इंशाइया, अफसाना, गज़ल, नज़म, इसमें 4 दिया गया है।
4 में से किसी 2 पर आपको मुख्तसर नोट लिखना है और ये आपके 8 नंबर के हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।